श्री राग महला पंजवा। तिचर वसहे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जा साथी उठी चलिया ता धन खाकुराल तिचर वसहे सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जा साथी उठी चलिया ता धन खाकुराल मन बैराग पया दर्शन देखण का चाओ धन सो तेरा थान रहाओ जिचर वसया कंत कार जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पूछे तेरी बात तेड़े सहो सेव तू साहुरड़े सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख सबना सहुरे वंजना सब मुगलावन हार नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार सबना सहुरे वंजना सब मुकलावन हार नानक धन सुहागणी जिन सह नाल प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल शब्द गुरु चावर ताखत छतर दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत समरथ परतख हाजर नाजर सतगुरु वालीए दो जहां हलत पलत दे रखियक धन धन साहिब सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ऐसे दीन दयाल पर उपकारी करना निधान कृपा दिखान सतगुरु पातशाह महाराज जी दी
अपने अपार कृपा रहमत बख्शिश दा सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथ वाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिबे कमाल बादशाह दरवेश अरशां फरशां दे मालक नीले दे शाहे असवार देग तेग दे धनी मर्द अगमड़े धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस मुबारक पाक अस्थान तखत श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान गुर संगत पंगत दा लाहा लै रहे गुरु सवारे गुरु पातशाह जी दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ आप जी वडभागे हो धनता दे जोग हो जिन्हां ते साहिबां ने कृपा कीती गुरु बख्शे होए उदम उपराले प्रेरणा द्वारा साहिबां जी दे महान अस्थान ते हाजरी भर के सतगुरु पातशाह जी नूं नतमस्तक हुंदियां सतगुरु जी दी महान गुर संगत विच बैठ करके साहिबां जी दी इलाही दरगाही अमृत बाणी धुर की बाणी नूं सरवण करन दा सुभाग प्राप्त करके जीवन दीयां घड़ियां नूं समय नूं सवासां नूं सफलियां कीता है सतगुरु पातशाह जी दे महान पावन पवित्र मुकद्दस अस्थान ते लड़ीवार गुरु शब्द उपदेश धुर की बाणी दी कथा विचार चल रही है सवेर दे दीवान अंदर जो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने साडे उपर बड़ा वड्डा भारी परोपकार करदियां होया नाम बाणी दा महान खजाना बख्शिश कीता है उस दी विचार सवेर दे दीवान विच अमृत बाणी दे कीर्तन तो उपरंत हुंदी है जिस बारे साहिबां दे आप वचन हन प्यो दादे का खोल डिठा जाना ता मेरे मन भया निधाना रतन नाम जाका कशु न मोल परे भंडार अखूट अतोल खावै खर्चे राल मिल भाई तोट न आवै वध दो जाई ऐसा नाम बाणी दा महान खजाना जिस दी विचार बहुत उत्तम ते महान बाणी विच साहिबां ने कथन कीती है सबसे ऊपर गुर शब्द विचार वो शब्द जिहदे बारे पंचम गुरुदेव साहिब जी का बचन है शब्द अखुट बाबा नानका खाहे खर्च धन मार जिथे धुर की बाणी की लड़ीवार विचार करनी है उथे नाल ही अज जो महान इतिहासक दिन है पंजवें पातशाह गुरुदेव शहीदां दे सरदार शांति दे पुंज धन 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 श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब है अज साहिबां दा प्रकाश दिहाड़ा है आप गुरु नानक नाम लेवा सरबत सिख संगतां नूं धन 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 श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब दियां बेअंत बेअंत वधाइयां होन ऐसे सतगुरु जी जिन्हां ने केवल सिख धर्म वास्ते ही नहीं सगों समूह मानवता समुची मनुखता दे भले वास्ते अपने जीवन काल विच वड्डे कारज कीते महान उपराले कीते 43 साल 1 महीना ते 15 दिन का सारा जीवन है ये कोई जीवन लम्मा चौड़ा नहीं अद्धी सदी तो भी घट है 100 साल की सदी मनी है पर साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का पावन जीवन
18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 24 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚੋਜ ਕਾਰਜ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹੋ ਭਾਰ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਗਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ 11.25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਵਧੀ 7 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1620 ਈਸਵੀ ਸਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1563 ਈਸਵੀ ਸਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੇਟੀ, ਮਹਾਨ ਬੇਟੀ, ਮਹਾਨ ਧੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧੀ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਡੀ ਡੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਨਵੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਰਿੜਦੇ ਹੋਏ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਲੰਗ ਦੀ ਬਾਹੀ ਫੜ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਨਾਲ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤ ਲੀਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨ ਮੰਜੀ ਹਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਦੋਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਦੁਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਇਥਾ, ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। 22 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 11 ਸਾਲ 11.5 ਸਾਲ ਨਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਨ ਕੇ ਮੋਹ ਕਦਾਈ, ਰੀਝੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਸਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪੁੱਤਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੂਜਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ।
फिर चूनी मंडी विखे जा करके पिता सतगुरु के स्थान की सेवा करवाई, धर्मशाला कायम की, गुरसंगत कायम की, नाम बाणी का अभ्यास प्रारंभ करवाया। ते जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के हिरदे की वेदना ही, जो विछोड़े का दुख ते सल उन्होंने अनुभव किया, माझ राग विच उन्होंने आप बयान किया। अज का शब्द भी सतगुरु पातशाह जी के उस हिरदे की तीव्रता नूं, विराग वाली दशा नूं वर्णन करता है। रहाओ वाले बंद च साहिबां ने यही भाव वर्णन किया है। सतगुरु के दीदार की तांग, सिख इच्छा ते सदर नूं वर्णन किया है। 18 साल की उम्र होई, भर जवानी का समा चढ़िया, जदों गरीब नवाज धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने 1 सितंबर सन 1581 नूं गोंदवाल साहिब की ही पावन धरती ते, हालांकि उस समय गुरु रामदास पातशाह श्री अमृतसर साहिब की धरती ते वड्डियां सेवावां करवा रहे सन पावन सरोवरां दीयां। अमृत सरोवर की कार सेवा, संतोखसर साहिब जी के सरोवर की कार सेवा, ये सेवावां जारी सन। पर साहिब गुरु रामदास पातशाह महाराज अपना अंतला समा नेड़े आया जान के अपने साहिबजादे गुरु अर्जन देव पातशाह नूं नाल लैके गोंदवाल साहिब की धरती ते जा पहुँचे। पर जवानी की उम्र विच 18 साल की उम्र सी जदों साहिब गुरु रामदास पातशाह महाराज जी ने अपनी थां ते बिठा करके 3 परिक्रमा करदियां होया ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी के कोलों गुरता गद्दी का टिक्का लवा के महान सिंघासन ते बिठाउंदियां होया साहिब गुरु नानक देव पातशाह जी की पावन जोत जो चौथे स्वरूप तक वरत रही सी, 5वें स्वरूप च विराजमान कर दिती। जो दोहा जुगत साया सह काया फिर पलटी है, काया पलटी गई ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने जिस उत्तम रीति दे नाल सोहणे ढंग नाल साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के सिद्धांतां का प्रचार ते प्रसार जिस बखूबी दे नाल निभाया, इतिहासकारां ने उसका बड़ा वर्णन किया है। दसवंध की प्रथा साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने प्रारंभ की, जिथे मसंद प्रथा चौथे पातशाह गुरु रामदास पातशाह ने प्रारंभ की सी कि गुरु के सिख नाम बाणी दे धारनी थावां थावां ते सिख संगतां विच गुरमत का प्रचार प्रसार करन। उत्थे नाल गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने सिखां दी किरत कमाई दे विचों 10वां हिस्सा गुरु निमित्त देण वास्ते आग्या कीती, दसवंध की मर्यादा कायम की। उस दसवंध नूं कित्थे वरतिया वो असीं इतिहास पढ़ के वेख सकते हाँ कि किवें सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने थावां थावां ते खूह लवाए, नवे नगर वसाए, बौलियां लवाइयां, सोहणे सरोवर बनवाए, पावन गुरधामां की सेवा करवाई। ये वडमुलियां महान सेवावां सन जो गुरु अर्जन देव पातशाह ने कीतियां। सो समा इन्ना ज़्यादा नहीं है कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के कौतुकां नूं वर्णन किया जा सके। अज साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह का प्रकाश गुरपुरब है। धनता दे योग हैं वो सिख संगतां जो साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी नूं याद करदियां चेते करदियां ने। ताइए महान महापुरखां ने आख्या जपियो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो। जिन्ना आख्या धन गुरु अर्जन देव, धन गुरु अर्जन देव, वो माता के गर्भ विच पैन तो बच के जमन मरण के वड्डे दुखां ते आवागमन के चक्कर तो सदा वास्ते मुक्त हो जाता है। जिहड़ा कहंदा धन गुरु अर्जन देव पातशाह। ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह ने 24 साल 9 महीना गुरता गद्दी ते विराजमान हो करके 43 साल 1 महीना ते 15 दिन सारा जीवन बतीत करदियां होया बेअंत महान परोपकार दे कारज कीते। सन 1588 विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी की सिरजना करनी। सन 1604 के अंदर धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह का पहला प्रकाश श्री दरबार साहिब दे विच करवाउणा और लगभग 2 साल का समा ला के धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की बाणी इकत्र करनी, फिर लिखवाउणी, फिर गुरु के सिखां नूं
ਸਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਅਚਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਨ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਕਹੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਜਨਕ ਵਿਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਰਾਗ ਜਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਚਰ ਵਸਹਿ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਸੁਖੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਚਰ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ। ਤਿਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ, ਓਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ? ਜਿਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗੀ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਧਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ। ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰ। ਪ੍ਰੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੁਝੇ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾ ਲੇਖੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਆ ਹਾਂ
ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਚਰ ਰਾਖੈ ਤਿਚਰ ਤੁਮ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊਠ ਸਿਧਾਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਿਚਰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਿਚਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਚਰ ਰਾਖੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਊਠ ਸਿਧਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਧਨ ਸਾਚੇ, ਧਨ ਚੰਚਲ ਕਛੂ ਨ ਦੇ ਕਾਚੇ। ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਦੇਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਹੀ ਸੰਗ ਮੰਗੈ, ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਣੈ ਕਰ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਾਇਆ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਣੇ ਕਰ ਹਾਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਆਗਿਆ ਫਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਕੁਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਚਰ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ ਤਿਚਰ ਵਸੇ ਸੁਹੇਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾ ਸਾਥੀ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂਰਾਲ। ਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਧਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਰਾਲ। ਖਾਕੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਕ, ਰਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਤ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਅ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵਿਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਬੈ, ਵੈ ਜਾਂ ਵੇ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਹ, ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸਨੇਹ। ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈ, ਬੇ ਜਾਂ ਵੇ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਬੈਰਾਗ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਵਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਰਾਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ, ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਰੋਣਾ।
ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲਗਨ ਲਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਉਪਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਖੋਜਤ ਫਿਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਖੋਜਤ ਸਹਿਜ ਉਪਜਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਨਮ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ, ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ। ਰਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਦੂਜੀ ਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਟਿਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮ ਬੁੱਧ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਹੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ? ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਰਾਗ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ 'ਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਭਇਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਕਾ ਚਾਓ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਨਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਥਵਾ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ। ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਥਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਿਚਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜੀਓ ਜੀਓ ਸਭ ਕਹਾਤ, ਜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ।
जा उठी चलसी कंतड़ा, ता कोई न पुछे तेरी बात। जा जदों उठी चलसी, उठ करके चलसी चलिया गया। कंतड़ा जीव आत्मा पति। फिर की होया? साहब कहते हे काया कोई ना पुछे तेरी बात, तेरी कोई फिर बात नहीं पुछदा। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣੇ? ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈਏ, ਅੱਧ ਜਾ ਅਣਸੀਤਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਈੜੈ ਸਾਹੋ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸਾਹੁਰੜੈ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਪਈੜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੇਕਾ ਘਰ। ਸਹੁ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੇਵ ਤੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਹੁਰੜਾ ਸੁਖ ਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਲੋਕ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਲ, ਤਰੀਕਾ। ਆਮ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੁਲਕੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਲ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਯੁਗਤ। ਆਚਾਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਮ, ਕੰਮ, ਕਰਤੱਵ, ਆਚਰਨ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਭਨਾ ਸਾਹੁਰੈ ਵੰਜਨਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾ ਵਨਹਾਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਸਹੁਰਾ ਘਰ। ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਮੁਕਲਾਵੇ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਲਾਵਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਦੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਕਲਾਵਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਹਾਰੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਨੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਵਰਨ ਮਰਨ ਵਰ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਧਾਏ। ਸੋ ਮੁਕਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਜਨਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਨ ਪਿਆਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ। ਧਨ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਸਹਿ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤੀ ਖਸਮ ਸਾਈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌ ਖਸਮ ਸਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਜਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਔਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੈ ਵੰਜਨਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।